નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, સિટી ન્યૂઝમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે। સમાચારોની શરૂઆત કરતા પહેલા એક નજર આજના મુખ્ય સમાચારો પર। દાદરાનગર હવેલીના મસાટ ગામના આકાશ અપાર્ટમેન્ટના ફ્લેટમાં લાગી આગ। સેલવાસની પ્રભાત સ્કૂલમાં છેલ્લા 3 વર્ષથી 1000થી વધુ વિદ્યાર્થીઓને યુસી માસની તાલીમ અપાઈ રહી છે। વલસાડની ઔરંગા નદી પ્રદૂષિત જોવા મળી। વર્ધમાન અપાર્ટમેન્ટમાં 3 માળની બાલ્કની ધરાશાયી થઈ। હવે સમાચાર વિગતવાર જોઈએ। દાદરાનગર હવેલીના મસાટ ગામના આકાશ અપાર્ટમેન્ટના ફ્લેટમાં આગ લાગવાનો બનાવ બન્યો છે, જેમાં ઇલેક્ટ્રિક ચાની કિટલ ચાલુ રહી જતા ફ્લેટમાં આગ લાગી હતી, જેને લઈ દોડધામ મચી જવા પામી હતી। દાદરાનગર હવેલીના મસાટ ગામે આકાશ અપાર્ટમેન્ટમાં 4થા માળે ઘર માલિક ભૂલથી પલંગ પર ઇલેક્ટ્રિક ચાની કિટલી ચાલુ રાખી કોઈ કામસર નીકળી ગયા હતા, જે બાદ અચાનક ફ્લેટમાં આગ લાગી ગઈ હતી, જેથી બિલ્ડિંગમાં ધુમાડાના ગોટે ગોટા જોવા મળ્યા હતા, જેને પગલે આજુબાજુના લોકોમાં દોડધામ મચી જવા પામી હતી। આ આગના કારણે બારીમાંથી ધુમાડાના ગોટે ગોટા જોવા મળતા સ્થાનિકોએ તાત્કાલિક ફાયર બ્રિગેડ વિભાગને જાણ કરી હતી, જેથી ફાયરની ટીમ 1 કલાકની જહેમત બાદ આગ पर काबू मेळव्यो हतो। पावर रोड कौन से बंद करो? बंद करा कि नहीं? नीचे काम चालू कर। कहाँ का रहने वाला? कोलकाता। गाँव कौन सा? चंदन नगर। चंदन नगर। चंदन नगर। क्या काम क्या करते थे? ये रहने वाले और ये फ्रेंड वाले का अरे आज अकेला था तू? સેલવાસની પ્રભાત સ્કૂલમાં છેલ્લા 3 વર્ષથી 1000થી વધુ વિદ્યાર્થીઓને યુસી માસની તાલીમ અપાઈ રહી છે। યુસી માસ દ્વારા ઇન્ટર સ્કૂલ ચેમ્પિયનશિપનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં 600થી વધુ વિદ્યાર્થીઓએ ભાગ લીધો હતો। પ્રભાત એકેડેમી સ્કૂલના ફાઉન્ડર સરકીએ નસીબ વલસાડવાલાનું સપનું હતું કે અમારી સ્કૂલમાં યુસી માસની તાલીમ તમામ વિદ્યાર્થીઓને મળવી જોઈએ। તે જ સપનુંને લઈ પ્રભાત એકેડેમી સ્કૂલ છેલ્લા 3 વર્ષથી યુસી માસની તાલીમ પોતાની શાળામાં 1000થી વધુ વિદ્યાર્થીઓને આપી રહી છે। ઇન્ટર સ્કૂલ ચેમ્પિયનશિપમાં 600થી વધુ વિદ્યાર્થીઓએ ભાગ લીધો હતો, જે વિદ્યાર્થીઓ ખૂબ જ ઓછા સમયમાં પોતાનો પરફોર્મન્સ આપી વિજેતા બન્યા હતા, જેમને યુસી માસ દ્વારા ટ્રોફી અને મેડલ આપી સન્માન કરવામાં આવ્યા હતા। આ અવસરે સ્કૂલના પ્રિન્સિપલ સહિત યુસી માસના ઇન્ડિયાથી આવેલા હેડ તેમજ સિલવાસના પ્રાચી મેડમ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। Practice hard. Practice hard. Sorry, second and third. Before time here. Rally from 4th B. We have Gaurav from 5th B. Put it down. Go further and then you. Now after that, we for the first runner-up, I would like to request. मैं ये कहना चाहूँगा कि
प्रभास स्कॉलर्स एकेडमी की जो फाउंडर थी, मैडम ने बहुत दिली ख्वाहिश रखी थी कि मेरी स्कूल में कभी यूसी मास हो। यूसी मास एक मलेशियन ऑर्गेनाइजेशन है, अबैकस की ट्रेनिंग पूरे वर्ल्ड ओवर में करवाते हैं। 81 कंट्रीज़ में यूसी मास ऑलरेडी है और इन मैडम ने हमारे से प्रेजेंटेशन ले करके हर चीज़ समझ ली थी। बट आफ्टर हर डिमाइस ऑफ 4 to 5 years टाइम इस स्कूल में वापस हमने अप्रोच किया और तब हमें भी पता नहीं था, मैं खुद ही आया था इनको मिलने। और जब वापस आया तो मैडम हैड पास्ड अवे, पर उनके हस्बैंड ने हमें जिस हिसाब से वेलकम किया और उनकी जो दिली ख्वाहिश थी कि यूसी मास मेरे सिलवासा के बच्चों को और मेरी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को कराया जाए और उसके लिए वो स्कूल मैनेजमेंट ही उसका कॉस्टिंग बेयर करता है। ये बहुत रेयर रहता है कि जहाँ पर स्कूल का जो मैनेजमेंट है वो इस बच्चों की फ़ीस बेयर करता है और इस तहत ये पहली बार सिलवासा में इस स्कूल में स्टार्ट हुआ था, प्रभात स्कॉलर्स एकेडमी में। सो वी वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट मोहसिन सर एंड 3 साल से तो हम हर एक बच्चे को पढ़ा रहे हैं और आज आपने देखा 8 मिनट में बच्चे 200 सम करते हैं। अगर यूसी मास के आउटपुट के बेस पे इन बच्चों को जो नेशनल प्लेटफॉर्म दिया जाए तो आप सोच सकते हैं छोटे से गांव सिलवासा से ये बच्चे कहाँ पहुंच सकते हैं आने वाले दिनों में। मैं ये आपको अश्योरिटी दे सकता हूं कि मैं पूरे इंडिया भर में घूमता हूं, मैं बिजनेस हेड हूं इंडिया का यूसी मास का। इन बच्चों का जो आउटपुट रहेगा, ये जो बच्चे 3 साल 3.5 साल में ये कोर्स कंप्लीट करके बाहर निकलेंगे, इनके पेरेंट्स डिलाइटेड हो जाएंगे। आज हर पेरेंट चाहता है मेरा बच्चा पढ़ाई में आगे हो और यूसी मास एकेडमिक्स में ही हेल्प करता है और जिस स्पीड, एक्यूरेसी और स्मार्टनेस से वो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको स्ट्रेस नहीं लगता। आज के बच्चों को पेरेंट्स की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि मेरा बच्चा बहुत स्ट्रेस हो जाता है, किसी ने कुछ बोल दिया स्ट्रेस हो जाता है, पढ़ाई ज़्यादा दे दी स्कूल ने स्ट्रेस। यूसी मास के बच्चे जिन्होंने यूसी मास किया है उनको ये स्ट्रेस नहीं लगता और ये 8 मिनट में 200 सम करते। तो आप सोचते हम और आप 200 सम 1 घंटे में पढ़ नहीं पाएंगे और कर नहीं पाएंगे कैलकुलेटर देने के बावजूद। इनके पास कोई कैलकुलेटर या कोई गैजेट नहीं होता, हमारे सिखाई हुए टेक्निक से ही ये बच्चे आंसर दे पाते हैं। पिछले 3 साल से यूसी मास सक्सेसफुली प्रभात स्कॉलर्स एकेडमी में हम लोग रन कर रहे हैं। इसमें परिवर्तन जो है वो मैथ्स में जो है वो बच्चे और जो मैथ्स के टीचर्स है वो लगातार हमें बोलते हैं कि बच्चे का कैलकुलेशंस जो है वो बहुत फास्ट हुआ है। लेकिन सिर्फ मैथ्स में ही नहीं, इसका डेवलपमेंट जो है वो हर सब्जेक्ट में बच्चों को दिखाई दे रहा है, क्योंकि यूसी मास जब दोनों ब्रेन को डेवलपमेंट करता है तो ड्रास्टिकली उसका जो चेंज है उसको आपको ओवरऑल एकेडमिक्स में पेरेंट्स को और बच्चों को देखने के लिए मिल रहा है। और तभी आज इतने सारे तकरीबन 1000 से ज़्यादा बच्चे ये स्कूल में हम लोग यूसी मास के लिए ट्रेन कर रहे हैं। ये लास्ट 3 साल से किया जा रहा है। बीच में कोरोना का जो गैप आया वो तो अलग है मैटर, लेकिन ये 3rd कॉन्जिक्यूटिव ईयर है। ये हमारी लेट मैम जो है ना, उसका सपना था लाइक कि यूसी मास एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिससे बच्चे को है ना अच्छा मेमोराइजिंग पावर आता है, अच्छा अलर्टनेस आता है और उसको बेनिफिट करता है। तो उसको हम ट्राई कर रहे थे, लेकिन रेट्स ज़्यादा होने की वजह से हमारी लेट मैम उसको ये चीज़ को फाइनलाइज नहीं कर पाई। लेकिन उनके डिमाइस 5 साल के पहले उनके डिमाइस होने के बाद फ़ौरन जैसे कंपनी को पता चला कि ये मैम जो थी वो गुजर गई है और उनका ये जो था विश थी कि मेरे स्कूल में उसको लाना है, तो जैसे मैं आगे बताया कि मेमोराइजिंग पावर उनका बहुत अच्छा बनता है, अलर्टनेस आती है, क्विकनेस आती है और नंबर्स के लिए जो लव होता है ना नंबर्स, तो मैथ्स एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड या बोलो या मुझे ऐसा बोलना है नहीं चाहिए कि बोर्डिंग सब्जेक्ट है, लेकिन बच्चों को फिर उससे लव हो जाता है नंबर्स से। जिस हिसाब से मैजिकली उनको ये सब मिलने लगता है ना, जैसे इससे एबेकस से जो लोग को प्लस माइनस का जो आंसर्स मिलने लगता है ना, तो फिर वो लव नंबर से उनको लव हो जाता है और इनडायरेक्टली वो लोग मैथ्स को भी चाहने लगते और अच्छे प्रोग्रेस करने लगते हैं मैथ्स के अंदर भी। सर 3 साल तक, अभी तक 3 साल हो गया, तो क्या परिवर्तन दिखा बच्चे में? डेफिनेटली बहुत अच्छा, और आई मस्ट से 60% तो मुझे अच्छा लगा। और ख़ास बात करके जो बच्चे जो हाइपर एक्टिव जो रहते थे ना, हाइपर एक्टिव जंप करते थे, ये यहाँ दौड़ते थे, वहाँ कूदते थे, उससे अच्छा अब वो लोग काफ़ी सोबर हो गए और इंटेलिजेंट बन गए, लाइक यू नो। उनका टाइम जो वहाँ भागने कूदने में जो वो लोग वेस्ट करते थे, उसकी जगह पे नॉलेज अब्जॉर्ब करने के लिए वो लोग कोशिश करते हैं वो लोग। सर स्कूल के बारे में, स्कूल हमेशा शिक्षा में आगे रहती है जी, हम ये सारी में जो है ना प्रशंसा हमारी लेट
स्वर्गवासी मिसेस है मेरी, मिसेस थी मेरी, मिसेस नसीम बलसारा, मैं उनके झोले में डालना चाहूँगा। शी वॉज द फाउंडर, मैं को फाउंडर हूँ, साथ में हर वक्त उनके साथ में मैं रहा। लेकिन मैं फिजिकल काम करता था, बिल्डिंग बनाना, इलेक्ट्रिफिकेशन, गवर्नमेंट लाइजनिंग वर्क, लेकिन एकेडमिक्स का जो फाउंडेशन करना वो टोटली मैम का था। और वो बहुत अच्छी एजुकेशनिस्ट थी सिलवासा के अंदर। सी वॉज अ लीडिंग एजुकेशनिस्ट। और सारी जितनी भी ये है एमेनिटीज़ है एजुकेशन को लगती वो सारी मैम हमारी स्कूल में सबसे पहले, मैं ओपनली मैं बोल सकता हूँ, सबसे पहले हमारी मैम स्कूल में लाती थी। चाहे वो स्मार्ट क्लास हो, चाहे यूसी मास हो, या तो फिर एक स्कूल सिनेमा था जो मॉडल साइंस सिखाता है, वैल्यू एजुकेशन सिखाता है, वो भी ये सब सारे एक्सपेंसिव मॉडल्स और प्लेटफॉर्म्स है। ये सारे सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है हमारे स्कूल के अंदर। हमारी फीस आप देखने जाएंगे ना, वेरीफाई करेंगे तो शायद विरार से, शायद बोल रहा हूँ मैं, हाँ पॉसिबली विरार से लेकर सूरत तक कोई स्कूल नहीं होगी जो इतनी सारी अमेनिटीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बेस्ट वंडरफुली ऑफर कर रहे इतनी कम फीस के अंदर। हमारी मैम की एक ही उनका स्लोगन था, टीच द मासेस नॉट द क्लासेस। यानी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे स्कूल में आके एजुकेशन ले। अगर फीस हाई रखेंगे तो कम बच्चे आएंगे, खाली एलिट क्लास के बच्चे हमारे स्कूल में आएंगे। इन्होंने तो फीस एकदम रिजनेबल रखा। आज दिन तक भी हमारी फीस सब सारे पूरी इसके अंदर देखेंगे तो सबसे कम फीस है हमारी। तो उनका वो यही स्लोगन था, टीच द मासेस नॉट द क्लासेस। बहुत बहुत थैंक यू सर। यूसी मास के बारे में मैं ये बताऊंगा कि अभी आज जो हमारा बड़ौदा से सब हेड ऑफिस से सर्स लोग आए, मैडम आए हैं, तो ये है हमारी स्कूल का फर्स्ट इंट्रा स्कूल यूसी मास चैम्पियनशिप की एग्ज़ाम हुई है। हाँ, इसमें 650 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है और इसके जो विनर्स हो गए वो नेशनल कॉन्टेस्ट के अंदर वो लोग कम्पीट करेंगे। यूसी मास 3 ईयर्स से हमारे यहाँ सक्सेसफुली विथ आवर ओपन हार्ट हम लोग ये कंपनी को ऑफर किया है। वी ऑलवेज वेलकम एंड वी विल ऑलवेज वेलकम डेफिनेटली। हमेशा हम जारी रखेंगे यूसी मास का एजुकेशन हमारी स्कूल में जारी। दी पारडी एज्युकेशन सोसायटी संचलित निर्मळाबेन કિશોરભાઈ દેસાઈ સાયન્સ એન્ડ કોમર્સ કોલેજનો 4થો વાર્ષિક ઉત્સવ ઉજવાયો। પારડી સ્થિત એનકે દેસાઈ સાયન્સ એન્ડ કોમર્સ કોલેજ વિદ્યાર્થીઓના સર્વાંગીણ વિકાસ માટે અવિરતપણે કાર્ય કરી રહી છે, જેમાં વિદ્યાર્થીઓના મેનેજમેન્ટ સ્કિલ ડેવલપ કરવામાં મદદરૂપ બનવા માટે વાર્ષિક ઉત્સવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં વિવિધ કલ્ચરલ કાર્યક્રમોની સાથે ઇનામ વિતરણ પણ રાખવામાં આવ્યું હતું। આ સમારંભમાં મુખ્ય અતિથિ તરીકે વાપી વિમેન્સ સ્કૂલના સ્થાપક ગૌતમી દેસાઈ અને રાહુલ દેસાઈ રહ્યા હતા અને અતિથિ વિશેષ તરીકે પારડી એજ્યુકેશન સોસાયટી પ્રમુખ શ્રી હેમંત દેસાઈ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। આ ઉપરાંત ટ્રસ્ટીઓના ધર્મીન શાહ, દેવાંગ ભટ્ટ, મનીષ ભગત, જયપ્રકાશ દેસાઈ, દેવેન્દ્ર શાહ ઉપસ્થિત રહી વિદ્યાર્થીઓને પ્રોત્સાહન પૂરું પાડ્યું હતું। કોલેજ દ્વારા એકેડેમિક, સ્પોર્ટ્સ અને સાંસ્કૃતિક એમ કુલ મળીને 150 થી વધુ વિદ્યાર્થીઓને વિવિધ હરીફાઈઓ માટે એવોર્ડ અને સર્ટિફિકેટ આપી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા। કોલેજમાં પ્રથમ ક્રમ મેળવનાર વિદ્યાર્થીના માતા પિતાનું પણ શાલ ઓઢાડી સન્માન કરવાની નવી પરંપરા આ વર્ષથી શરૂ કરવામાં આવી હતી, જેને 100 કોઈએ તાળીઓથી વધાવી હતી। હેમંતભાઈ દ્વારા અવિરતપણે આગળ વધી રહેલ કોલેજના સ્ટાફ મિત્રોને અભિનંદન પાઠવવામાં આવ્યા હતા તથા ગૌતમી દેસાઈ દ્વારા વિવિધ પ્રવૃત્તિઓમાં દીકરીઓ ખૂબ જ આગળ વધી રહી છે તેને માટે અભિનંદન પાઠવવામાં આવ્યા હતા। આ સમગ્ર આયોજન કોલેજના વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું। વાર્ષિક રિપોર્ટ્સ કોલેજના કેમ્પસ ડાયરેક્ટર દીપેશ શાહ દ્વારા રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો અને આભાર વિધિ કોલેજ ઇન્ચાર્જ પ્રિન્સિપલ ડોક્ટર તપનસિંહ પરમાર દ્વારા કરવામાં આવી હતી। સમાચારોમાં સમય છે નાનકડા વિરામનો। વિરામ બાદ આપ જોઈ શકશો
વલસાડની ઔરંગા નદી પ્રદૂષિત જોવા મળી. વર્ધમાન અપાર્ટમેન્ટમાં 3 માળની બાલ્કની ધરાશાયી થઈ. શું તમે જાણો છો કે ચાઇનીઝ માંજા કે તુક્કલનો ઉપયોગ કે વેચાણ કરવું તે દંડનીય ગંભીર અપરાધ છે. આપની તકેદારીથી બચી શકે છે કોઈનો જીવ. ચાઇનીઝ માંજા અને તુક્કલ પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવેલો છે કારણ કે તે વ્યક્તિઓ અને પક્ષીઓ માટે ખૂબ જોખમી છે. આપ તમામ નાગરિકોને અપીલ છે કે જો તમારી આસપાસ ચાઇનીઝ માંજા કે તુક્કલના ઉત્પાદન, વેચાણ અને ઉપયોગ કરતા વિશે માહિતી હોય તો 100 નંબર ડાયલ કરો અથવા નજીકના પોલીસ સ્ટેશનમાં જાણ કરો. ગુજરાત પોલીસ દ્વારા જનહિતમાં જારી. हेलो एवरीवन, मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक एक्साइटिंग न्यूज. वापी में आया है वेडिंग बेल नाम की ब्रांड न्यू शोरूम जहां पर आप सभी को मिल सकता है अमेजिंग एंड यूनिक स्टाइल्स ऑफ वेयर जो आने वाली शादी के सीजन में आप लोग वेयर कर सकते हैं. यहाँ पर ब्राइड्स, ब्राइडमेड, आंटी, मौसी सभी के लिए अमेजिंग वैरायटीज है. सो दोस्तों, अगर आने वाली शादी सीजन में आप देखना चाहते हैं ब्यूटीफुल तो वेडिंग बेल्स है ना हमारे साथ. तो आप देख सकते हो कि हमारे पास अमेजिंग ब्राइडल कलेक्शन है. ये एक छोटा सा सैंपल है. वी हैव एन नंबर ऑफ थिंग्स. इतनी सारी वैरायटीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी. अलग अलग डिजाइन देखने को मिलेगी यहाँ पर हमारे ब्राइडल कलेक्शन में. और पूरे गुजरात में उस प्राइस में नहीं मिलेगा जिस प्राइस में हमारे वेडिंग बेल्स में मिलने वाला है. ये चैलेंज है हमारी तरफ से कि जो प्राइस और क्वालिटी हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो पूरे गुजरात में कहीं नहीं मिलने वाला है. आप ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत ब्राइडल कलेक्शन है विद रेड वेलवेट बेस और जरी वर्क है इसके ऊपर. तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो साड़ी है वो स्पेशली डिजाइन की है हमारे वेडिंग बेल्स वालों ने. जी हाँ, इसमें आपको कलर चॉइस मिल जाएगा पेस्टल्स प्लस इंडियन कलर्स. इसमें काम क्या है, रेशम का काम है और जो स्टोन्स यूज किए हैं वो कम्प्लीटली ईडी स्टोन्स है. एंड दोस्तों, ये कम्प्लीटली हैंडवर्क साड़ी है. दोस्तों, ये है हमारी वेडिंग बेल्स की स्पेशलिटी प्रोडक्ट. आपको पूरे गुजरात में ऐसी प्रोडक्ट अभी तक देखने को नहीं मिलेगी. ये पूरा का पूरा हैंडवर्क है, जरदोजी वर्क है वेलवेट बेस के ऊपर. और इसकी जो डिजाइनिंग की गई है वो हमारे वेडिंग बेल्स वालों ने की है. आपके पास इसमें बहुत सारी वैरायटीज और कलर्स देखने को मिल जाएगी. लेकिन अगर आपको कस्टमाइज करवाना है तो 60 डेज का टाइम देना पड़ेगा. और ये जो लहंगा, ब्राइडल लहंगे का जो प्राइस हमारा वेडिंग बेल्स दे रहा है पूरे मार्केट में आपको इस प्राइस में कहीं अवेलेबल नहीं होगा. आप चाहे तो क्रॉस चेक करवा सकते हैं. सो प्राइस किस चीज का इंतजार कर रहे हो? अगर आपके डे को ब्यूटीफुल बनाना है तो वेडिंग बेल्स है ना हमारे साथ. વિરામ બાદ આપનું સ્વાગત છે. વલસાડની ઔરંગા નદી પ્રદૂષિત જોવા મળી છે. ઔરંગા નદી વલસાડ નગરપાલિકાના પાપે પ્રદૂષિત જોવા મળી હતી. ઔરંગા નદીના કિનારે શહેરમાંથી નીકળતો કચરો ખુલ્લામાં ફાળવવામાં આવે છે. ઔરંગા નદીના કિનારે શહેરમાંથી નીકળતો કચરો ખુલ્લામાં ફાળવવામાં આવે છે તો ડમ્પિંગ સાઇટ પર ફૂલ તથા તમામ કચરો નદીમાં જાય છે. સાથે જો વાત કરીએ તો અહીં આગળ મૃત પશુઓને ખુલ્લામાં નાખી દેવામાં પણ આવે છે, જેને લઈને જ્યારે દરિયામાં ભરતી આવે ત્યારે નદીના પાણી આવવાના કારણે કચરો અને મૃત પશુઓ સીધા નદીમાં રહી જતા હોય છે, જેને લઈને નદી પ્રદૂષિત બની રહી છે. સાથે વલસાડ નગરપાલિકા દ્વારા અહીં આગળ બનાવવામાં આવેલ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ પણ શોભાના ગાંઠિયા સમાન બન્યો છે. વલસાડ નગરપાલિકાના 2.91 કરોડના ખર્ચે બનાવવામાં આવેલ આ પ્લાન હજુ પણ શહેરની તમામ ડ્રેનેજ લાઇનનું જોડાણ કરવામાં આવ્યું નથી. તેને લઈને ગંદુ પાણી પણ સીધું નદીમાં જતું નજરે પડે છે. સ્થાનિક આગેવાનો તથા પર્યાવરણ પ્રેમીઓ દ્વારા વારંવાર રજૂઆત કરવા છતાં પણ યોગ્ય નિકાલ કરવામાં નથી આવ્યો. ઔરંગા નદીની વાત કરીએ તો આ નદીમાં દરેક ધાર્મિક તહેવારોના દેવી દેવતાઓ તથા તાજિયા વિસર્જન કરવામાં આવે છે. આ ગંદુ પાણી વિસર્જન કરવાની જગ્યા ઉપર આવતા લોકોને ધાર્મિક લાગણી દુભાઈ છે. તેમ છતાં પણ પાલિકા દ્વારા કોઈ પણ પ્રકારના પગલાં લેવામાં આવ્યા નથી. સાથે જીપીસીબી અહીં આગળ મૂક પ્રેક્ષક બની છે. સ્થાનિક આગેવાનો દ્વારા કરવામાં આવે જીપીસીબી દ્વારા માત્ર નમૂના લઈ સંતોષ માણે છે, ત્યારે દિવસ અને દિવસે વલસાડની નદી પ્રદૂષિત બની રહી છે. એ વલસાડ નગરપાલિકાની પ્રણાલિકા છે વર્ષોથી
સુધરવાનું નામ નથી લેતી. જેટલા બી વલસાડના ડ્રેનેજના પમ્પિંગ સ્ટેશનો છે બધા બંધ છે. ઔરંગા નદી તો કેટલી વાર અમે બતાવ્યું છે. પ્રદૂષણ કંટ્રોલ બોર્ડ બી ખાલી દેખાવ પૂરતો શો કરી જાય, આવીને પાણી લઈ જાય, પણ કોઈ પણ જાતની કાર્યવાહી કરતા નથી. તમામ વલસાડનું ડ્રેનેજનું પાણી ઔરંગા નદીમાં જાય. ઔરંગા નદી છે જ નથી. હવે તો એ ડ્રેનેજમય નદી બની ગયેલી છે, ગંગલી ખાડી. મંત્રીશ્રીઓ આવીને ઉદ્ઘાટન કરી ગયા, માતાજીની આરતી કરી ગયા. અમને શરમ લાગતી છે કે આની અંદર અમે તહેવારો ઉજવતા છે. ગણપતિ ડુબાવીએ, તાજિયા મહોત્સવ કરીએ, માતાજીની મેડલી કરીએ. નરકની અંદર આ ઔરંગા નદીની અંદર નગરપાલિકાના પાપે, સત્તાધીશના પાપે આજે ઔરંગામય છેલ્લા 15 વર્ષથી ડ્રેનેજમય બની ગયેલી છે અને કોઈની બી આંખ ખુલતી નથી. અને આજુબાજુમાં આવેલી પિચિંગ પણ હું હમણાં તમને લઈ જાઉં, એ આખી ડ્રેનેજમયથી ભરેલી છે. એનું કારણ છે કે શહેરના તમામ ડ્રેનેજના ઓવરફ્લો ગટરમાં આપી દીધેલા છે. કચરો પણ વ્યવસ્થા છે જ નથી. સરકારની ગ્રાન્ટો આવે, રૂપિયા ચાવ કરી જાય, ખોટા બિલ બનાવીને ઉપર મોકલી આપે ને નીચેવાળાને બતાવી દે. નગરપાલિકાનો 22 વર્ષનો બસ વહીવટ, ગુજરાતનું એપી સેન્ટર એટલે વલસાડ નગરપાલિકા. બધું જ ત્યાં તમને જોવા. જ્યારે ઔરંગા નદીને ડ્રેનેજમય બનાવી દીધી વલસાડની અંદર, તો ઢોર ધાકા, એ લોકોની પાસે પાર્કિંગની જગ્યા નહીં મળે, ટ્રેક્ટર મૂકવાની જગ્યા નહીં મળે, તો આ મરેલા ઢોરનો કે કચરાનો નિકાલ ક્યાં કરવાના? એ લોકોની પાસે મને તો એમ શરમ આવે કે માનનીય શ્રી કલેક્ટર સાહેબ આ ચીફ ઓફિસરના સત્તાધીશો પર એક્શન કેમ નથી લેતા? નદીમાં જે અત્યારે વલસાડ નગરપાલિકાનો જે તમામ શહેરનો કચરો જે પાદિશાનપુર ખાતે જે 2,91,00,000 જે ખર્ચે પમ્પિંગ સ્ટેશન બનાવવામાં આવ્યું છે, જેને ડ્રેનેજનું ગંદુ પાણી ને શુદ્ધતા અને ગુણવત્તાવાળું કરીને નદીમાં છોડવામાં આવે એના માટે વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. પણ આજ દિન સુધી એની ડ્રેનેજ લાઇનનું કનેક્શન એમાં અપાયું નથી, જેના હિસાબે નદી પ્રદૂષિત થઈ રહી છે. તદુપરાંત આમાં પ્લાસ્ટિક ઘન કચરો અને બધા કચરાનો પણ નદીમાં જ ઠાલવામાં આવે છે નગરપાલિકા દ્વારા. તો તેના હિસાબે નદી પણ પૂરાઈ ગઈ છે, પૂરની પણ પરિસ્થિતિ આવી ગઈ છે. ને નદીમાં પણ અત્યારે તમે જોતા હશો કે ઘણા સમય પહેલાં માછલીઓ મરી જાય છે ને ઘણા જીવો મરી જાય છે, એને બહુ નુકસાન થાય છે. આ તંત્રની બેદરકારીના લીધે જે આ ડ્રેનેજની પાણી, તેના હિસાબે નુકસાન તો ઘણું થાય જ છે, પણ જે દરિયાની ભરતીનું જે પાણી આવે તેનાથી આ જે નદી પૂરેલી છે એનું પાણી પણ આજુબાજુ વિસ્તારમાં જે ગામમાં જાય છે ત્યાં પીવાનું લાયક પાણી બી પતી ગયું છે કે તે પીવા લાયક રહ્યું નથી. પીવા શું, નવા લાયક પણ નથી રહ્યું. એટલે તંત્રની બેદરકારીના લીધે આ સમસ્યા થઈ રહી છે. ડમ્પિંગ સાઇટ જે છે તે તો એકચ્યુઅલી ધન કચરાની જે સમસ્યા તો છે જ, પણ જે આ તમે કીધું કે ગાયોને જે પશુઓ બીજા બધા જે મરેલા જે જાનવર લાવવામાં આવે છે એને કોઈ દાટવામાં નથી આવતા, એ ખુલ્લામાં રાખવામાં આવે છે. એટલે આજુબાજુના વિસ્તારના લોકો તો દુર્ગંધથી પરેશાન છે. આપણે પણ 5 મિનિટથી વધારે ત્યાં ઊભી નથી રહી શકતા. આપણે કોઈ પણ ધર્મ હોય, સ્વચ્છતા રાખવામાં આવે છે, એક આસ્થા હોય છે, શ્રદ્ધા રાખવામાં આવે છે. પણ એ જ 10 દિવસ જે ગણપતિની પૂજા આપણે કરીએ કે જે તાજિયાની જે મુસ્લિમ બિરાદરો જે કરવામાં આવે છે ને એ જ આટલી ગંદકીવાળા પાણીમાં આપણે ડૂબાડીએ છીએ, તો ખરેખર આપણે એમ જોવા જાય ને તો આપણે માનસિક રીતે ખરાબ લાગે કે આ આપણે ખોટું કર્યું છે. પણ તંત્રની બેદરકારીના લીધે આપણે આ યોજના નથી આવે. ફક્ત ને ફક્ત કાગળ પર સ્વચ્છતાની વાતો જે કરે છે, જેના હિસાબે નદીનું હાલત ખરાબ થઈ છે. ને આજુબાજુના વિસ્તારના લોકો છે એ ફરજિયાત નગરપાલિકાના પાણી પર જે આવે છે તેના પર નભવા પડે છે. કપરાડાની 61 શાળાઓ જર્જરિત. શાળાઓના નામ સાથે વલસાડ જિલ્લા કલેક્ટરને અપાયું આવેદનપત્ર. કપરાડાની 61 શાળાઓ જર્જરિત હાલતમાં જોવા મળી છે. શાળાઓના નામ સાથે વલસાડ જિલ્લા કલેક્ટરને એક આવેદનપત્ર પણ આપવામાં આવ્યું છે. શાળા જર્જરિત હોવાના કારણે શાળાના વિદ્યાર્થીઓને ભણવામાં મુશ્કેલી આવી રહી છે. શાળા છોડીને બીજી જગ્યા પર ભણાવવામાં આવી રહ્યા છે. વાપી તેમજ આજુબાજુના વિસ્તારના લોકોના કળયુગ કા કર્ણ કહેવાતા અને વાપી સોશિયલ ગ્રુપ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટના પ્રમુખ કિરણ રાવલ દ્વારા દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ નાના બાળકોને પતંગો, ફિરકીઓ તેમજ ચીકીના લાડવાના પેકેટ આપવામાં આવ્યા. વાપી તેમજ આજુબાજુના વિસ્તારના કહેવાતા લોકોના કળયુગના કર્ણ અને વાપી સોશિયલ ગ્રુપ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટના કિરણ રાવલ દ્વારા દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ મકર સંક્રાંતિના તહેવારને ધ્યાનમાં રાખીને વાપીની આજુબાજુ વિસ્તાર કે જ્યાં મધ્યમ વર્ગીય પરિવારો રહે છે, જ્યાં જઈને નાના બાળકોને દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ લગભગ 1200 જેટલા પતંગો અને નાની ફિરકીઓની નિસ્વાર્થ ભાવે વિતરણ કરવામાં આવ્યું. આ વખતે કિરણ રાવલ દ્વારા નાના બાળકોને પતંગો, ફિરકીઓ તેમજ ચીકીના લાડવાના નાના પેકેટ પણ આપવામાં આવ્યા હતા.
જેનાથી નાના બાળકો ખૂબ જ ખુશ થઈ ગયા હતા. આવી રીતે આ વખતે કિરણ રાવલ છેલ્લા 6 વર્ષથી પોતાનાથી બનતી દરેક તહેવારોમાં પોતાના ટ્રસ્ટ ગ્રુપ તરફથી જરૂરિયાતમંદ પરિવારો તથા તેમાં રહેતા નાના બાળકોને ખુશ રાખવાની કોશિશ હંમેશા કરતા આવ્યા છે. આ પ્રસંગે ટ્રસ્ટ ગ્રુપના પ્રમુખ કિરણ રાવલ દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું હતું કે હું મારી જિંદગીની હરેક પળ સમાજ સેવા કરીને વિતાવવા માંગુ છું અને તેઓએ એ પણ જણાવ્યું હતું કે હું મારા જિંદગીના છેલ્લા શ્વાસ સુધી મારી શક્તિ પ્રમાણે સમાજ સેવા કરતો રહીશ અને મારાથી વાપી તેમજ આજુબાજુના વિસ્તારમાં રહેતા જરૂરિયાતમંદ પરિવારોને મદદ કરતો રહીશ. સાહેબ, મારું નામ કિરણ રાવલ છે અને મારા ગ્રુપનું નામ છે વાપી સોશિયલ ગ્રુપ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ. અમે છેલ્લા 5 વર્ષથી આ સમાજ સેવા કરતા આવ્યા છીએ. તેને અંતર્ગત આ વર્ષે મકર સંક્રાંતિ તહેવારને ધ્યાનમાં રાખીને અંદાજિત 1200થી 1300 પતંગ તેમજ ફિરકી તેમજ અમુક વિસ્તારોમાં ચીકીના પેકેટનું પણ વિતરણ કરવામાં આવ્યું છે. સમાચારોમાં સમય છે ફરી એક નાનકડા વિરામનું. વિરામ બાદ આપ જોઈ શકશો વર્ધમાન અપાર્ટમેન્ટમાં 3 માળની બાલ્કની ધરાશાયી થઈ. વિરામ બાદ ફરી આપનું સ્વાગત છે. વલસાડના ડિસ્પેન્સરી રોડ ઉપર આવેલા વર્ધમાન અપાર્ટમેન્ટમાં 3 માળની બાલ્કની ધરાશાયી થઈ છે. કોઈ જાનહાનિનો બનાવ નહીં બન્યો. વલસાડ શહેરની RM&VM સ્કૂલ સામે આવેલા વર્ધમાન અપાર્ટમેન્ટની બાલ્કની ધરાશાયી થઈ હતી. બાલ્કનીમાં મહિલાઓને કપડાં ધોવાનો સમય હતો. આજે કોઈ બાલ્કનીમાં હતું નહીં અને બિલ્ડિંગ ધરાશાયી થઈ હતી. ધડાકા સાથે બિલ્ડિંગ ધરાશાયી થતા આજુબાજુના એપાર્ટમેન્ટના રહીશો દોડી બહાર આવ્યા હતા. ઘટનાની જાણ આજુબાજુમાં રહેતા સ્થાનિક લોકોને થતા તાત્કાલિક બિલ્ડિંગના કાટમાળ પાસે આવી અંદર જોઈ કોઈ દબાયું કે ઈજાગ્રસ્ત ન હોય તો મદદે દોડી આવ્યા હતા. વલસાડ શહેરના ડિસ્પેન્સરી રોડ ઉપર આવેલ વર્ધમાન અપાર્ટમેન્ટમાં RM&VM દેસાઈ સ્કૂલ સાઈડના 3 રૂમોની બાલ્કની પત્તાની જેમ ધરાશાયી થઈ હતી. આજે અચાનક બિલ્ડિંગની બાલ્કની ધરાશાયી થતા જોરથી અવાજ આવતા બિલ્ડિંગમાં રહેતા લોકોમાં દોડધામ મચી જવા પામી હતી. ઘટનાના પગલે વર્ધમાન અપાર્ટમેન્ટમાં રહેતા સ્થાનિક લોકો એકબીજાની મદદ કરવા દોડી આવ્યા હતા. બિલ્ડિંગની બાલ્કની ધરાશાયી થતા આજુબાજુના વિસ્તારના લોકો ઈજાગ્રસ્તોની મદદે દોડી આવ્યા હતા. બિલ્ડિંગમાં રહેતા પરિવારના સભ્યો સહી સલામત રહેતા સ્થાનિક લોકો અને પરિવારના સભ્યોએ હાશકારો લીધો હતો. ઘટનાની જાણ સ્થાનિક લોકોએ વલસાડ નગરપાલિકા અને ફાયર વિભાગને કરી હતી. નગરપાલિકાની ટીમે તાત્કાલિક ઘટના સ્થળે પહોંચીને પાલિકાએ તેમની કામગીરી હાથ ધરી હતી. પાલિકાની ટીમે બિલ્ડરે ગેરકાયદેસર બાલ્કનીનો ભાગ બહાર કાઢ્યો હોવાનું સામે આવ્યું હતું. સાથે બિલ્ડિંગના મુખ્ય બીમ સાથે તાર બાંધ્યા વગર બાલ્કની ગેરકાયદે રીતે બાંધકામ કર્યું હોવાનું પ્રાથમિક તપાસમાં સામે આવ્યું છે. વલસાડ જિલ્લાના મનીષભાઈ કરીને એક પરિવાર દ્વારા છેલ્લા 9 વર્ષથી પોતાના દીકરાનું જન્મદિવસની ઉજવણી ગરીબ અને આદિવાસી વિસ્તારોમાં જઈને ઉજવવામાં આવે છે.
મનીષભાઈ પટેલ ડુંગરીના વેદ હોસ્પિટલમાં નોકરી કરે છે અને તેમને 2 સંતાનો છે. જે સંતાનના નવા વર્ષથી તેમના જન્મદિવસ ઉજવવા માટે કેક, નાસ્તો તેમજ બિસ્કિટ લઈને આદિવાસી સ્લમ વિસ્તારોમાં જઈને અને ગરીબ છોકરાઓ જોડે જન્મદિવસની ઉજવણી કરવામાં આવે છે અને જન્મદિવસના ગીતો ગાય છે. આ પાછળ કરવાનો હેતુ તેઓનું કહેવું છે કે ગરીબ દીકરાઓએ કેવી રીતે પોતાનો જન્મદિવસ મનાવ્યો અને આ મોગીદાસ કેકો અને બિસ્કિટો તેમને ક્યાંથી ખાવા મળે, જેના માટે મનીષભાઈ પોતાના દીકરાના જન્મદિવસ માટે ગરીબ સ્લમ વિસ્તારમાં જઈને વર્ષગાંઠ ઉજવે છે. જેઓ દીકરાઓને એક બિસ્કિટ, ચા, નાસ્તો વગેરે લઈ જઈ અને સ્લમ વિસ્તારના ગરીબ બાળકોને કેકથી લઈને નાસ્તો વગેરે વિતરણ કરે છે અને છેલ્લા 9 વર્ષથી આ રીતે જન્મદિવસની ઉજવણી કરીને ખૂબ જ ખુશી બનાવે છે. હું મનીષ, આ દિવ્યાનો ફાધર છું. અમે દર વર્ષે એની સેલિબ્રેશન કરવા નાના છોકરા જોડે જ આવીએ છીએ અને અમે તો એવું વિચારીએ છીએ કે ઘરે સેલિબ્રેશન કરીએ તો ફક્ત ઘરના લોકો પાર્ટિસિપેટ કરે. અહીંયા ગરીબ જે કેક કદાચ એ લોકોને લાઈફમાં નહીં મળી હોય તો એ લોકોને ખવડાવવાની ઈચ્છા ધરાવીએ છીએ, જેથી કરીને અમે અહીંયા સેલિબ્રેશન કરવા માટે આવ્યા છીએ. વાપી ચલા વાપી પબ્લિક સ્કૂલમાં 22મો વાર્ષિક મહોત્સવની ઉજવણી કરવામાં આવી. 22મો વાર્ષિક મહોત્સવની ઉજવણી થીમ તરીકે લિફ્ટ ધ વે ટુ ગ્રો થીમ સાથે હેપીનેસ બીંગ એટ લીફ હતી, જેને ઉદ્દેશ જીવનમાં હંમેશા ખુશ રહો અને ખુશી ફેલાવો અને જીવનની દરેક ક્ષણોને આનંદથી જીવો. આ કાર્યક્રમમાં શાળાના 175 જેટલા નાના બાળકોએ ભાગ લીધો હતો. આ કાર્યક્રમના મુખ્ય અતિથિ શ્રી દર્શકભાઈ શાહ અને માનનીય મહેમાન ડોક્ટર મીનાક્ષી શેઠ આ કાર્યક્રમમાં હાજરી આપી હતી. શાળાના ડાયરેક્ટર અલ્પા એસ કોટાડિયાના સચોટ માર્ગદર્શન હેઠળ કાર્યક્રમ અત્યંત સફળ રહ્યો હતો. હાજર રહેલા વાલીઓ તમામ વિદ્યાર્થીઓના સુંદર પ્રદર્શન અને શિક્ષકોના અથંગ પ્રયત્નથી ખૂબ જ પ્રશંસા કરી હતી. વાપી ચલા બ્રાન્ચ વાપી પબ્લિક સ્કૂલ 22મો વાર્ષિક મહોત્સવની ઉજવણી ખૂબ જ સફળ રહી હતી, જેમાં શાળાના પ્રિન્સિપલ અને શિક્ષકો અને સ્ટાફના કર્મચારીઓ તેમજ શાળાના બાળકોને અને વાલીઓના સહયોગથી આ 22મો વાર્ષિક મહોત્સવ ખૂબ જ ધામધૂમથી ઉજવવામાં આવ્યો હતો અને ખૂબ જ સફળ રહ્યો હતો. That was a beautiful performance. मम्मी के साथ पापा ने भी इस When we sing, when we play, when we dance, no fear. I'll be there to wipe your tears. I smile, you smile. I smile, you smile. I smile. What a wonderful surprise! Mama. Leave the way to grow. I'm glad and happy to say that आज हम लोग 22nd एनुअल डे लीव द वे टू ग्रो का सेलिब्रेट कर रहे हैं और थीम है हैप्पीनेस बीइंग एट लीफ एंड हैप्पीनेस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ एंड आज 2 साल के कोविड में लोग हैप्पीनेस भूल गए हैं, तो वी आर ब्रिंगिंग बैक हैप्पीनेस इन आवर एनुअल डे. थैंक यू. 175 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है और ये हमारे दोनों सेंटर्स के बच्चे हैं, एक तो लीफ चला एंड दूसरा लीफ दमन. तो दोनों सेंटर के बच्चे आज ये हैप्पीनेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. समाचार पूरा करता पहला एक नजर આજના મુખ્ય સમાચારો પર. દાદરા નગર હવેલીના મસાટ ગામના આકાશ અપાર્ટમેન્ટના ફ્લેટમાં લાગી આગ. સેલવાસની પ્રભાત સ્કૂલમાં છેલ્લા 3 વર્ષથી 1000થી વધુ વિદ્યાર્થીઓને યુસી માસની તાલીમ અપાઈ રહી છે. વલસાડની ઔરંગા નદી પ્રદૂષિત જોવા મળી. વર્ધમાન અપાર્ટમેન્ટમાં 3 માળની બાલ્કની ધરાશાયી થઈ. તો આ હતા અત્યાર સુધીના સમાચારો. જોતા રહો સિટી ન્યૂઝ. નમસ્કાર.